ਦਰਸ਼ਕੋ ਪ੍ਰਗਤਪਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮੈਂਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਯਤਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਰਚੂਨਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮੱਕੇ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो ਜ਼ਾਹਰ है कि उस पाक सरजमीन के उत्ते है जिहड़ी सचमुच पाक है, पवित्र है, क्योंकि साडा मक्का और मदीना और साडे इतिहासक गुरुद्वारे उत्थे मौजूद ने। और रूहानी तौर के उत्ते जदों अलामा इकबाल वर्गा वड्डा इस्लामिक स्कॉलर जिहड़ा सिर्फ एक पोलीटिकल थिंकर के तौर पर ही उन्होंने पाकिस्तान के आइडिया नूं नहीं दिता, सगों जे तुसी उन्हां दी और कल्ला बहुतिआं नूं लगदा भी शायद उर्दू शायरी च उन्हां दा उर्दू नालों भी ज़्यादा अलामा इकबाल जिहड़ी उस ज़माने दी और लिटरेरी ज़बान फारसी परशियन उस दे बहुत वड्डे स्कॉलर सी, और मौलाना रूमी जिन्हां दे वर्क बहुत सारियां यूरोपीयन और वैसटर्न लैंग्वेजेस दे विच भी जिहड़े ने वो ट्रांसलेट होए ने, और जिहदा हब जिहड़ा है मौलाना रूमी होए जां सूफी इस्लाम होए जां जे इस्लाम दी स्पिरिट कहना होए तो वो लव है, प्यार है। जिवें सिक्खी दा बेस इश्क है। ये ठीक है कि जदों तुसी माशरे च रहना है उहदे लई कानून भी ने जिहड़ी शरअ डिफाइन करदी है, कुरान शरीफ दा एक हिस्सा वो भी है, लेकिन कुल मिला के मजहब तां रब नाल मिलन दा नां है, मुहब्बत रब दे नाल है, और उस दे लई प्यार और प्यार नूं पीढ़ा करन दे लई इबादत याद, ये ऐसियां कॉमन फाउंडेशनस ने जिस नूं कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि यही फाउंडेशनस जदों असीं सिक्खी दी गल करदे हैं ते फिर ज़ाहरा तौर दे उत्ते असीं जदों ये कहंदे हैं कि जिन प्रेम कीओ तिन ही प्रभ पायो। सो अज क्योंकि शुक्रवार दे प्रोग्राम च असीं गुरु ग्रंथ साहब की अखीर च बाणी जिहदे वाधू सलोक 12 ते वधीक दे हैडिंग थल्ले है उस ते विचार करते हैं। अज असीं 5 सलोक कपलेट नूं कहंदे ने 2 लाइनर्स, और इक्को ही आइडिया क्योंकि इन्हां सारियां च रन हो रहा है प्यार दा, और मैं इसलिए आम तौर पर असीं 2 या 3 चुनते हैं, पर इस विषय दे नाल जस्टिस होना सी जे असीं सारियां दी विचार करते। सो पहला सलोक है, जिना गुरमुख अंदर नेहो तो प्रीतम सच्चै लाया, राती अतै डेहो नानक प्रेम समाया। कि जिहड़े रब दे रस्ते वल तुरे हुए, जिन्हां ने गुरु वल मूँह कीता है, गुरु दीआं सिक्ख्यावां दे उत्ते अमन्ना करदे ने, और उन्हां दे अंदर फिर वाहिगुरू दा प्यार, क्योंकि ये साडे पंजाबी लफज ने, प्यार है, मुहब्बत है, स्नेह है, स्नेह का ही बरीफ ने है। जो असी मोह है वो भी नैगेटिव भी यूज होंदा है, पर असी सच्चा मोह भी गल करते हैं कि वो वाहिगुरू दे नाल है। जिन्हां गुरमुख अंदर ने हो तो प्रीतम सच्चा लाया, कि ये रब की बख्शिश हुंदी है कि जिहदे अंदर फिर सच्चा प्यार जागदा है उस नूं वाहिगुरू अपने नाल जोड़ लैंदे ने। राती अतै डेहो नानक प्रेम समाया, चौथे पातशाह के श्लोक चौथे पातशाह दे ने कि रात ते दिन फिर वो रूहां उस रब दे प्यार विच ही समाईयां हुंदियां, उन्हां नूं होर कोई चीज़ नहीं सुझदी, वो सिर्फ ते सिर्फ उस दी मुहब्बत दे नाल आशना हुंदे ने। दूसरा श्लोक है इस तरह, गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाइए, आंदन रहे आनंद
ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਮਜ਼ਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ਕ ਔਰ ਮਸ਼ੂਕ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਕਸਰ ਉਰਦੂ ਪੋਇਟਰੀ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਇਟਰੀ 'ਚ ਵੀ, ਲੋਕ ਬੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਲਮੇਟ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੋਲਮੇਟ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਲਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਖਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਰੂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਤ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸੱਚਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਆਂਦਨ ਰਹੇ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਨੰਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਸਹਿਜ ਸਮਾਈ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠਹਿਰਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਐ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈਡੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਈਐ, ਕਬੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਉਹ, ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ, ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ, ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਉਤ ਭੂਖੈ ਖਾਏ ਚਲੀਐ ਦੁਖ। ਵੀ ਕਿਵੇਂ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਨੇਹੋ, ਕਿਉਂ ਜੀਵਨ ਪਿਰੀ ਵਿਹੂਣਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲੇ ਆਪ, ਨਾਨਕ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ। ਵਿਛੁੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਨ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁੰਨਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਕਈ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਪਿਆਰ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਅੰਕੁਰ ਬਣਿਆ, ਬੀਜ ਫੁੱਟਿਆ। ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ। ਇਹ ਕਰਮ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਤੋ ਆਪੇ ਲਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰ, ਨਾਨਕ ਲਿਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ, ਰਿਕੁਐਸਟ, ਅਰਜ਼, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਹਰ। ਜਾਚਕ ਵੀ ਮੰਗਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਚਕ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਿਖਾਰੀ हैं, तेरे दर ते खलोते हैं, तेरे दरवेश हैं, फकीर हैं, जाचक हैं। नानक लेहो मिलाए, मैं जाचक दीजे नाम हर।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਜਾਚਕ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜਾ ਤੇ ਨਾਨਕ ਲੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਲੋ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਓ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।